This is our first chapter, measurement units and dimensions. Measurement units and dimensions. This is very basic chapter. So many things included in this chapter that you have already studied up to 10th class. Therefore, this is very basic chapter, and once you perfect this chapter, you will get a strong command on this subject. This is the basic, this is the fundamental chapter in the physics. But remember, even though this is a fundamental chapter, most of the time 2 questions have been asked in the NEET examination depending upon the chapter. As per a JEE examination is concerned, one question is 100% there in the JEE examination also. So, even though it is a basic chapter, don't ignore it. It is very important for the examination also. आणि पुढील 11वी आणि 12वीचा पूर्ण सिलेबस जर तुम्हाला कमांड करायचा असेल तर त्यासाठी खूपच महत्त्वाचा चॅप्टर हा आहे. म्हणून या चॅप्टर मध्ये आपल्याला खूप स्ट्रॉंगली त्या ठिकाणी एंट्री करायची आहे. फिजिक्स मधला अत्यंत बेसिक चॅप्टर आहे मेजरमेंट युनिट अँड डायमेन्शन्स, किंवा यालाच एनसीईआरटी मध्ये फिजिकल वर्ड अँड मेजरमेंट असं नाव दिलेलं आहे. सो हियर बिफोर दॅट वी शुड नो व्हॉट इज एक्झॅक्टली द फिजिक्स. आता जो विषय आपण शिकणार आहे त्या विषयाचे डेफिनेशन तुम्हाला माहित असणं आवश्यक आहे. व्हॉट इज एक्झॅक्टली द फिजिक्स? रिमेंबर माय फ्रेंड, physics is a branch of science which deals with the study of 2 important things. One is a energy and another is a matter. One is energy and another is a matter and interconversion between them. Physics ज्याला आपण भौतिकशास्त्र असं म्हणतो, या विषयामध्ये आपल्याला प्रामुख्याने काय शिकायचं आहे की या विषयामध्ये आपल्याला मॅटर आणि एनर्जी, मॅटर म्हणजे द्रव्य आणि एनर्जी म्हणजे ऊर्जा. बरेचसे मुलं मराठी मीडियम मध्ये असतील म्हणून मुद्दाम मी मराठी मधून सुद्धा मीनिंग सांगतोय. रिमेंबर दॅट फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सायन्स which deals with the study of energy, matter and their interconversion in each other. At the same time, this is the branch in which we have to study all the physical phenomena, all the physical properties of the substance. All the physical phenomena, all the physical properties of the substance and all the natural laws of physics. All the natural laws of physics. Let us hear. म्हणजे या चॅप्टर मध्ये प्रामुख्याने आपल्याला काय काय शिकायचं आहे? A branch of science which deals with the study of matter. See here. Look at this. Matter, energy and their interactions in each other. Means how matter is converting into energy. How energy is converting into matter. Okay, that is important. At the same time, with all the physical phenomena, and physical properties, all the physical phenomena and physical properties of material is called as physics. You should know what is exactly the physics and what we have to study in this physics. Means especially in physics we have to study matter. We have to study energy, then interconversion from matter to energy, energy to matter. The next, all the physical phenomena. आपल्या सभोवताली घडणाऱ्या सर्व नैसर्गिक क्रियांचा अभ्यास आपल्याला फिजिक्स मध्ये करायचा आहे. The next, all the physical properties of the matter. आपल्या सभोवताली जे काही मॅटर आहे, जे द्रव्य आहे, जे पदार्थ आहेत, त्या सर्वांच्या भौतिक गुणधर्मांचा अभ्यास आपल्याला या शाखेमध्ये करायचा आहे. All the physical properties. And this is called as a physics. So question arises, what are the laws of nature? So remember that there are 2 laws of nature, 2 basic laws of nature. One is the law of conservation. Do you know what is meant by conservation? Conservation means constant. ज्याला मराठीमध्ये अक्षयता असं आपण म्हणतो. जसं तुम्ही 10वी मध्ये शिकलात, लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा अक्षयतेचा नियम, लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मास. Okay, so here what are the laws of nature? One is the law of conservation and another is the law of symmetry. Law of symmetry means all the natural things, all the natural production is always symmetrical. Remember, so that we have to study in this chapter, in this subject. Okay, now next, remember here
question arises, what is exactly the measurement? We have to study the measurement. So question arises, what is mean by measurement? So remember that here this measurement म्हणजे ज्याला मराठीमध्ये आपण काय म्हणतो तर सर्वांना माहित असलं पाहिजे. लक्षात घ्या, याला मराठीमध्ये आपण म्हणतो मोजमापन. Let us see. So question arises, what is mean by measurement? बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी असं वाटत असतं की आता सायन्स पूर्ण इंग्लिश मीडियम मध्ये शिकायचं आहे म्हणजे खूप काहीतरी अवघड असं टास्क आहे. रिमेंबर माय डिअर स्टुडंट्स, लँग्वेज डझंट मॅटर. लँग्वेज इज जस्ट द मीडिया फॉर एक्सप्रेशन. यामध्ये नॉलेज सर्वात महत्वाचं आहे, भाषा अजिबात महत्वाची नाही आहे. कारण एक्झाम मध्ये आपल्याला माहित आहे तुम्ही विचार इंग्लिश मधून केलाय का, मराठीतून केलाय का, हिंदीतून केलाय का, उर्दूतून केलाय का, गुजराती मधून केलाय का, राजस्थानी मधून केलाय, आपण विचार कशात करतो हे कोणालाही दिसत नाही. आणि मग सर्व जणांना उत्तर आल्याच्या नंतर काय करायचं असतं, फक्त करेक्ट उत्तराच्या पुढे गोल करायचा असतो. मराठीतला गोल सारखाच असतो आणि इंग्रजी मधला गोलही सारखाच असतो. त्यामुळे भाषेचा अजिबात त्या ठिकाणी कुठेही भीती बाळगायची नाही. सो क्वेश्चन अरायजेस, व्हॉट इज मीन बाय मेजरमेंट? रिमेंबर, व्हेरी सिंपल डेफिनेशन. What is measurement? A comparison of given physical quantity with the standard physical quantity is called as measurement. Don't forget. What is measurement? A comparison of given physical quantity with the standard physical quantity is called as measurement. एखाद्या गोष्टीचं आपण मोजमापन करतो म्हणजे नेमकं काय करतो? लक्षात घ्या, मी जर समजा तुम्हाला विचारलं की मला या बेंचची लांबी मोजायची आहे, मला या टेबलची लांबी मोजायची आहे, कशी मोजाल? सर्वांना माहिती आहे प्रोसिजर काय आहे. तुम्ही मीटर पट्टी घ्याल आणि मीटर पट्टी त्या टेबलला लावाल आणि मला सांगाल सर याची लांबी 1 मीटर आहे. म्हणजे तुम्ही काय केलं, त्या टेबलच्या लांबीचं कंपॅरिझन केलं कोणाबरोबर? मीटर पट्टी बरोबर. लक्षात घ्या. आणि म्हणून मी डेफिनेशन काय सांगितली, मेजरमेंट इज अ कंपॅरिझन ऑफ गिव्हन फिजिकल क्वांटिटी. टेबल, लेंथ ऑफ टेबल इज द गिव्हन फिजिकल क्वांटिटी विथ द स्टँडर्ड फिजिकल क्वांटिटी, मीन्स मीटर स्केल इज द स्टँडर्ड फिजिकल क्वांटिटी. मी जर सांगितलं या रिमोटचं त्या ठिकाणी वजन मोजा, तुम्ही काय कराल? बीम बॅलन्स घ्या, बरोबर ना? तुम्ही काय कराल? बीम बॅलन्स घ्याल. अशा पद्धतीचा बीम बॅलन्स पहा, ज्याला मराठीमध्ये आपण तराजू म्हणतो. राईट. तुम्ही काय कराल की यामध्ये या ठिकाणी एक स्टँडर्ड वजन ठेवाल, जे काय 200 ग्रॅम असेल, 500 ग्रॅम असेल, आणि हा रिमोट जो आहे तुम्ही या पॅन मध्ये ठेवाल आणि दोघांची काय कराल? कंपॅरिझन कराल. हे दोन्ही बरोबर सेम असतील हॉरिझॉन्टल लेवलला. तुम्ही मला सांगाल की याचं वजन 100 ग्रॅम आहे, 200 ग्रॅम आहे. मीन्स व्हॉट इज द मेजरमेंट? इट इज अ कंपॅरिझन. डोंट फॉरगेट, इट इज अ कंपॅरिझन ऑफ given physical quantity with the standard physical quantity. Any doubt? This is nothing but the measurement. So question arises, what is the need of measurement? And whose measurement we have to do? Remember that here measurement is needed for different purposes. In order to restore the data, in order to store the data, measurement is necessary. समजा आपल्याला त्या ठिकाणी एखादं डिझाईन नोट करायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागतं? लांबी, रुंदी, उंची मोजावी लागते आणि मग नोट करून घ्यावं लागतं की या ठिकाणी हे डिझाईन कशा पद्धतीचं आहे. मीन्स इन ऑर्डर टू स्टोअर द डेटा, मेजरमेंट इज इम्पॉर्टंट. अनदर वन, इन ऑर्डर टू ट्रान्सफर द डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. समजा इथे टेबल आहे आणि असाच टेबल अमेरिकेमध्ये जाऊन बनवायचा आहे. मग आता अमेरिकेला कार्पेंटरला सांगावं लागेल ना कसा टेबल बनवायचा आहे, का टेबलच अमेरिकेला पाठवणार? नाही चालणार. आपल्याला इथं मेजरमेंट करावे लागेल, त्याच्या डायमेन्शन्स मोजावे लागतील आणि तो डेटा आपल्याला मेलच्या माध्यमातून, SMS च्या माध्यमातून त्या ठिकाणी दुसऱ्या कंट्रीमध्ये पाठवावं लागेल. राईट. सो दॅट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हॅव टू स्टडी अनदर वन, व्हॉट इज मीन बाय युनिट. मग आता एखादी फिजिकल क्वांटिटी जर मोजायची असेल, बरोबर, आता मेजरमेंट करायचं म्हणजे कोणाचं करायचं? तर निश्चितपणे आपल्याला मेजरमेंट करायचं फिजिकल क्वांटिटीज. रिमेंबर. सो क्वेश्चन अरायजेस, व्हॉट इज मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? ज्याला मराठीमध्ये आपण भौतिक राशी असं म्हणतो. सो हाऊ टू डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटी? रिमेंबर दॅट दोज क्वांटिटीज which are required for the scientific study of any physical phenomenon or result of any physical experiment
is called as a physical quantity. ज्यावेळी एखाद्या निसर्गदत्त नियमाचा अभ्यास करायचा असतो, ज्यावेळी त्या ठिकाणी आपल्याला एखादा प्रयोगाचा सिद्धांत मांडायचा असतो, त्यावेळी काही क्वांटिटी आपल्याला मोजाव्या लागतात, काही राशी आपल्याला मोजाव्या लागतात आणि या ज्या क्वांटिटी आहेत त्याला फिजिकल क्वांटिटी असं म्हणतात. मग कोणत्या आहेत? यू हॅव स्टडीड इन द 10th क्लास. फॉर एक्झाम्पल मास. फिजिक्स मध्ये अशा शेकडो क्वांटिटीज पाहिजेत, मी फक्त एक्झाम्पल देतोय. मास इज वन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. अनदर मे बी लेंथ. ओके. थर्ड वन मे बी विड्थ. Another one, see here, maybe density. All these are the physical quantity. Next, another is a distance. Distance is one of the physical quantity. Next, displacement. All these you have studied in the 10th class. Maybe speed. Okay. Then max. Maybe velocity. Maybe velocity. Maybe acceleration. Right? Maybe force. Maybe power. Maybe pressure. Maybe energy. All these are the physical quantities. Okay, so question arises, how to measure the physical quantities? If I ask you measure the length of this table, and if you tell me sir length of table is 2, length of table is 3, is it a perfect measurement? Answer is no, because again question maybe arises in your mind whether it is 2 meter or 2 centimeter or 2 kilometer. It means that in order to measure the physical quantity, one thing is necessary. Okay, and what is that thing? That thing is called as unit. Means what is meant by unit? Simply defined as media of measurement. म्हणजे एखादी फिजिकल क्वांटिटी मोजायचं असेल तर तुम्हाला त्याचं काय असावं लागतं? मीडिया असावं लागतो. कशामध्ये मोजायचे? हे मीडियम असावं लागतं. तुम्ही जेव्हा मला म्हणाल की सर लेंथ 2 मीटर आहे, तेव्हा मला परफेक्ट अंदाज येईल की लेंथ किती आहे. बरोबर. तुम्ही जर फक्त म्हटलं लेंथ 2 आहे तर मला परफेक्ट अंदाज येणार नाही. म्हणजे मीटर काय? मीटर इज अ युनिट. मी म्हटलं याचा मास किती आहे, तुम्ही सांगितलं 100 आहे, तर मी प्रश्न विचारेल 100 किलोग्राम की ग्रॅम? त्यावेळी तुम्हाला सांगावं लागेल 100 ग्रॅम. राईट. मीन्स व्हॉट इज अ ग्रॅम? ग्रॅम इज अ युनिट. मीन्स युअर हाऊ टू डिफाइन युनिट. सी युअर हाऊ टू डिफाइन युनिट. व्हॉट इज द डेफिनेशन? Media of measurement. Look at the first definition, very simple definition. A media of measurement is called as unit. Or another definition, what is another definition? A standard. A standard used for measurement. Look at the second definition. What is unit? A standard used for measurement is called as a unit. Standard means मास मोजायचा असेल तर आपल्याला सांगावं लागेल किलोग्राम. किलोग्राम काय? स्टँडर्ड. ग्रॅम काय? स्टँडर्ड. बरोबर ना? क्विंटल काय? स्टँडर्ड. टन काय? स्टँडर्ड. रिमेंबर ऑल दीज आर द स्टँडर्ड. मीन्स ऑल दीज आर द युनिट ऑफ मास. लेंथ मोजायची असेल तर आपल्याला सांगावं लागेल वेदर इट इज इन मिलीमीटर और सेंटीमीटर और किलोमीटर और फर्मीमीटर, पिकोमीटर, मायक्रोमीटर. Okay, whatever may be. All these are the units of length. Remember, so a standard used for measurement is also called as unit. Or third definition. What is third definition? See here, third definition, a ratio. Ratio of given physical quantity. Ratio of given physical quantity to standard physical quantity. Standard physical quantity is also called as unit. Remember, a ratio of given physical quantity to standard physical quantity is called as unit. Means what is unit? Okay, unit is nothing but it is the ratio of given physical quantity. दिलेली भौतिक राशी. Given physical quantity to standard physical quantity. See here, all these are different definitions of unit. Unit is the media of measurement. First definition, unit is the standard used for measurement. And third one, unit is a ratio of given physical quantity to the standard physical quantity. पहा, सुरुवातीला आपण पाहिलं फिजिक्स म्हणजे काय.
त्यानंतर पाहिलं फिजिकल क्वांटिटीज म्हणजे काय, त्यानंतर पाहिलं व्हॉट इज मीन बाय मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटीचं मेजरमेंट कसं करायचं, आणि त्यानंतर पाहिलं युनिट म्हणजे काय. नाउ क्वेश्चन अरायजेस, देयर आर सो मेनी युनिट्स ऑफ मेजरमेंट. जसं मी आता सांगितलं की लेंथ मोजायची असेल तर मीटर मध्ये मोजता येऊ शकते, सेंटीमीटर मध्ये मोजता येऊ शकते, फीट किंवा फूट मध्ये मोजता येऊ शकते, किलोमीटर मध्ये मोजता येऊ शकते, मेगामीटर मध्ये मोजता येऊ शकते, गिगामीटर मध्ये मोजता येऊ शकते, बरोबर ना. फेम्टोमीटर मध्ये मोजता येऊ शकते, पिकोमीटर मध्ये मोजता येऊ शकते, नॅनोमीटर असेल, मायक्रोमीटर असेल, ऑल दीज आर द युनिट ऑफ लेंथ. आणि मग प्रश्न पडतो की आपण कोणतं युनिट वापरलं पाहिजे. एवढे सर्व वेगवेगळे युनिट आहेत एकाच क्वांटिटीचे, बरोबर. मास मोजायचं असेल तर आपल्याला माहिती आहे की किलोग्राम असू शकतो, ग्रॅम असू शकतो. सोन्याचं मास मोजायचं असेल तर मिलीग्राम असू शकतो, बरोबर ना. किंवा धान्य मोजायचं असेल तर क्विंटल असू शकतो, टन असू शकतो, ओके, मेट्रिक टन. हे सगळे शब्द आपण मार्केटमध्ये यूज करतो आणि ऐकतो. सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ युनिट्स फॉर द सिंगल फिजिकल क्वांटिटी. सो क्वेश्चन अरायजेस, which are the characteristics of good unit. कोणतं युनिट आपण चूज करायचं, व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड युनिट, दॅट इज इम्पॉर्टंट वन. सी हिअर, व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड युनिट. चांगलं युनिट तुम्हाला कोणाला म्हणता येईल, गुड युनिट कोणाला म्हणता येईल, व्हॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड युनिट. सी हिअर वन बाय वन. व्हॉट इज फर्स्ट, इट शुड बी वेल डिफाइंड. इट शुड बी वेल डिफाइंड. युनिट कसं असावं, त्याची विशिष्ट व्याख्या असावी, डेफिनेशन असावी. जसं मीटर म्हटलं की जगात कुठेही जा, मीटर म्हटलं की सगळ्यांची ट्यूब पेटते, मीटरचा अर्थ सर्वांना माहिती आहे, इट इज अ गुड युनिट, बरोबर. पण लांबी मोजायला दुसरं एक युनिट आपण वापरतो, फॉर एक्झाम्पल फूट, किंवा त्याला आपण फीट म्हणतो. हे फीट हे युनिट जगामध्ये सर्वांना समजत नाही. जिथे जिथे इंग्रजांनी राज्य केलंय तेवढ्याच लोकांना फीट समजतो, बाकी लोकांना त्या ठिकाणी फीट समजत नाही. सो इट इज नॉट अ गुड युनिट. सो व्हॉट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ गुड युनिट, इट शुड बी वेल डिफाइंड. त्याची विशिष्ट व्याख्या असावी, राईट. आता तुम्हाला आठवत असेल, बरेच जण आता जॉईन झालेले त्या ठिकाणी ग्रामीण वातावरणातले असतील, तर त्यांना माहित आहे की आपले जे त्या ठिकाणी आजी आजोबा आहेत, हे जर घरामध्ये असतील तर ते लेंथ कशात मोजतात, अंतर कशात मोजतात माहिती आहे तुम्हाला. सहज आपण जर कोणाला विचारलं की XYZ या व्यक्तीचं घर तुमच्या घरापासून किती लांब आहे, तर बघा, तुम्हाला माहित नसेल तर पॅरेंटला जाऊन विचारा मी काय सांगतोय ते. आजी आजोबा सहज सांगतात अगदी जवळ आहे, कुत्र्याच्या भुंक्यावरती आहे. म्हणजे इथं कुत्रं भुंकलं तर तिथे ऐकू जाईल. बघा डिस्टन्स कशात मोजलं जात, लक्षात घ्या. किंवा आज सुद्धा बऱ्याच ग्रामीण भागामध्ये आपण पाहतो की शेती मोजत असताना लोक हातावरती मोजतात. त्यांना जर विचारलं पूर्वेकडची बाजू किती आहे, ते सांगतात 100 हात आहे. आता मला सांगा, सगळ्याच लोकांच्या हाताची लांबी सारखी आहे का. म्हणजे पूर्वी काय होतं की ज्याला जे सापडेल ते युनिट त्या ठिकाणी वापरलं जात होतं. सो दीज आर नॉट द गुड युनिट. ओके, व्हॉट इज द गुड युनिट, इट शुड बी वेल डिफाइंड. नंबर 2, व्हॉट इज सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ गुड युनिट, इट शुड बी कम्पॅरेबल विथ अदर युनिट. युनिट कसं असावं, त्याचं दुसऱ्या युनिट बरोबर कंपॅरिझन करता यावं. फॉर एक्झाम्पल, आता लेंथचे अनेक युनिट आपण पाहतो. मीटर इज द युनिट, सेंटीमीटर इज द युनिट, मिलीमीटर इज द युनिट, राईट, किलोमीटर इज द युनिट. ऑल दीज आर द युनिट ऑफ लेंथ. बट वी कॅन कम्पेअर देम. जसं आपल्याला माहित आहे 1 मीटर मीन्स हाऊ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, वी कॅन कम्पेअर दिस. और 1 सेंटीमीटर मीन्स हाऊ मेनी मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर. or 1 meter is equal to 1000 millimeter, okay, or 1 kilometer is equal to 1000 meter. Means here we can compare all these units. It should be comparable with other unit. That is the second property. See, what is the third characteristic? It should be easily available. It should be easily available. Unit कसं असावं की ते सहज त्या ठिकाणी अवेलेबल व्हावं. म्हणजे जसं आपण पाहतो की मीटर पट्टी लेंथ मोजायचं स्टँडर्ड युनिट आहे, पण जर मीटर पट्टी ब्रेक झाली तर जवळच तुमच्या ते अवेलेबल व्हावी, तुमच्या मार्केटला सुद्धा ते अवेलेबल असावं. देन अँड देन इट विल बी गुड युनिट. लेट अस सी अनदर वन, इट शुड बी इनव्हॅरिएबल विथ टाइम अँड टेम्परेचर. पहा, युनिट कसं असावं, देयर शुड नॉट बी व्हॅरिएशन इन द युनिट विथ चेंज इन टेम्परेचर अँड विथ चेंज इन टाइम. म्हणजे टेम्परेचर जर वाढलं, जसं आपण पाहतो की जर आपण त्या ठिकाणी कापड बाजारामध्ये गेलो कापड खरेदी करायला, तर ते मीटरवरती कापडचे त्या ठिकाणी किंमत ठरत असते. आणि मग ते भाव सांगतात की 200 रुपये मीटर आहे, 100 रुपये मीटर आहे.
त्यांची जर मीटर स्केल तुम्ही पाहिली तर ती कशाची बनलेली असते? ती स्टीलची बनलेली असते, बरोबर. मग आता समजा उन्हाळ्यामध्ये टेम्परेचर वाढलं तर आपल्याला माहिती आहे मेटल काय होतो? एक्सपांड होतो, बरोबर. मग त्या पट्टीची जर लेंथ वाढली उन्हाळ्यात तर चालेल का? चालणार नाही, कारण त्याला दुकान बंद करून घरी बसावं लागेल. अशी लेंथ वाढली तर त्याचा लॉस होईल. इट शुड नॉट बी व्हॅरी विथ द टेम्परेचर अँड इट शुड नॉट बी व्हॅरी विथ द टाइम. म्हणजे ती मीटर स्केल त्याने वर्षानुवर्ष वापरली आणि ती जर झीज झाली त्याची तर ग्राहकाचं नुकसान होईल. म्हणजे किती पण टाइम जर तुम्ही युनिट वापरलं तर त्याचं त्या ठिकाणी काय नसावं? व्हेरिएशन त्यामध्ये येऊ नये असा याचा अर्थ आहे. दॅट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी. What is the fifth characteristic? It should be reproducible. Once it is break, it should be reproducible. त्याची पुनर्निर्मिती शक्य असावी. And another one, most important, it should be accepted by whole world. Universally accepted. Universally accepted. Remember, युनिट कसं असावं? संपूर्ण विश्वाला ते मान्य असावं. जसं मी सांगितलं की मीटर संपूर्ण विश्वाला मान्य आहे. कुठे जा मीटर वापरलं जातं, किलोग्राम वापरलं जातं, टाइम मोजायला सेकंद वापरलं जातं, फोर्स मोजायला न्यूटन वापरलं जातं. ऑल दीज आर द युनिव्हर्सली ऍक्सेप्टेड युनिट्स. एनी डाऊट हिअर? अत्यंत महत्वाचे दोन कॉन्सेप्ट आपण या पहिल्या चॅप्टर मध्ये पाहिलेत. व्हॉट इज मीन बाय मेजरमेंट अँड व्हॉट इज मीन बाय युनिट, अँड आफ्टर दॅट व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड युनिट. एनी डाऊट हिअर? Now, next we have to study how to measure the physical quantity, or what is the relation between numerical value and unit. Remember, means for example, if I measure the length, what is the measurement? Suppose it is length, and how much it is? It is equal to 10 meter. Let us hear. What is L? L is called as, L is nothing but measurement. It is the physical quantity. Okay, 10 is nothing but numerical value. And what is meter? Meter is nothing but unit. So this is the important formula. Every measurement includes numerical value and unit. Let us hear. Numerical value of measurement is called as a magnitude. This 10 is called as a magnitude. It is called as a magnitude of physical quantity, and meter is called as a unit of physical quantity. Means remember, every physical quantity possesses two important parts. One is a magnitude and another is a unit. See here, this is one of the example. For example, another example, if we measure the mass, suppose mass of any body. समजा आपण आपलंच मास मोजलं. समजा तुमचं मास आहे 50 किलो, ज्याला आपण वजन म्हणतो. Your mass is a 50 kg. So what is 50? 50 is nothing but it is magnitude. And what is kg? Kg is nothing but it is unit. Remember? So every measurement possesses two important parts. One is a magnitude, or it is also called as a numerical value, and another is a unit. Got it? Let us hear. Now next, remember that what is the relation between them? We know length is equal to 10 meter. Length is equal to 10 meter. Okay, 10 is nothing but the numerical value. We will denote it by n, and meter is nothing but the unit, denoted by u. So this 10 meter can be written as 10 into 100 centimeter. मीटरला मी सेंटीमीटर मध्ये कन्वर्ट केलं. आपल्याला माहिती आहे एका मीटर मध्ये किती सेंटीमीटर असतात? 100. सो इट इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर. लेंथ इज सेम. लक्षात घ्या. हियर इट इज सेम लेंथ इज हियर. इनिशियली न्यूमेरिकल व्हॅल्यू इज 10 and unit is meter. Now here what is the numerical value? It is 1000, and what is the unit? Unit is a centimeter. Now here we know 10 meter and 1000 centimeter are same. बरोबर ना? 10 मीटर म्हणजेच 1000 सेंटीमीटर. यामध्ये दोघांमध्ये काय फरक नाहीये. मग आपण याला म्हणूयात n1, याला म्हणूयात u1, याला म्हणूयात n2, याला म्हणूयात u2. मग आता आपल्याला अत्यंत महत्त्वाचा एक रिझल्ट मिळालाय. काय रिझल्ट आहे बघा. व्हॉट इज द रिझल्ट? इट मीन्स दॅट L is equal to L. It means that n1 u1 is equal to n2 u2. And this is very
very important formula to compare the measurement. N1 U1 is equal to N2 U2. What is mean by N1? It is the first numerical value, or you can say first magnitude. What is U1? It is the first unit. What is N2? It is the second numerical value or second magnitude of quantity, and U2 is the second unit. Any doubt here? So this formula is very important. N1 U1 is equal to N2 U2. So what it shows? Remember, so many questions have been asked in the NEET examination also. Depends upon this formula. Let us hear. So what it shows? It shows that N into U is equal to constant. म्हणजे मॅग्निट्यूड काही असू देत आणि युनिट कोणतेही असू देत, त्या दोघांचा प्रोडक्ट मात्र कॉन्स्टंट असतो. याचा अर्थ असा n is equal to this constant means k divided by u. U is a unit, n is a numerical value, or here we can say n is inversely proportional to u. Very important result. U is a unit and n is a numerical value. लक्षात घ्या. म्हणजे तुम्ही युनिट जर वाढवलं तर न्यूमरिकल व्हॅल्यू कमी होईल. बरोबर ना? बघा इथं न्यूमरिकल व्हॅल्यू 10 होती आणि युनिट मीटर होत. राईट? आता आपण काय केलं? युनिटची व्हॅल्यू कमी केली, मीटरचे सेंटीमीटर केले, तर युनिट कमी केलं तर न्यूमरिकल व्हॅल्यू वाढते. 1000. इट इज इनव्हर्सली प्रपोर्शनल. Remember? So here we can say N1 U1 is equal to N2 U2. So this is very important formula. That is the relation between numerical value and unit. Any doubt here? See here. Now next, types of physical quantity. पुढचा पार्ट आपल्याला स्टडी करायचं. हे अत्यंत बेसिक आहे. हे सगळंच्या सगळं 10वी पर्यंत तुम्ही शिकलेलं आहे. बरोबर? त्याची फक्त मांडणी व्यवस्थित मी करतोय हे लक्षात असू द्या. सो व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? सो वी नो दॅट फिजिकल क्वांटिटी मीन्स दोज क्वांटिटीज which are required, which are needed to measure in order to study the result of physical experiment, in order to study the result of physical phenomena. So there are different types of physical quantity. So what are the two types of physical quantity? One is a fundamental physical quantity. What is one? Fundamental physical quantity, and another is a derived physical quantity. तुम्हाला जर आठवत असेल तर इयत्ता 9वीच्या पुस्तकात तुम्ही हे शिकलेलं आहे. टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ज्याला मराठीमध्ये मूलभूत राशी असं म्हणतात. मला माहिती आहे तुम्ही मराठीचे स्टुडंट तर नसाल, बरेच जण सेमीचे असतील, काही जण इंग्लिश मीडियमचे असेल, परंतु जर एखादा स्टुडंट माझ्या समोर बसलेला मराठीत असेल, मराठी मीडियमचा असेल, तर त्याला सुद्धा समजलं पाहिजे म्हणून मी मराठी अनुवाद सांगतोय. फंडामेंटल क्वांटिटी ज्याला आपण मूलभूत राशी असं म्हणतो, आणि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ज्याला आपण साधित राशी असं म्हणतो. सो क्वेश्चन अराइजेस, व्हॉट इज मीन बाय फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? सो रिमेंबर माय फ्रेंड्स, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which does not depends upon other physical quantities for their complete measurement are called fundamental physical quantity. म्हणजे ज्या राशी, ज्या क्वांटिटी मेजरमेंट साठी, मोजमापनासाठी दुसऱ्या क्वांटिटी वरती अवलंबून नसतात, त्यांना म्हटलं जातं फंडामेंटल क्वांटिटी. लेट अस सी हियर. And what are the derived quantities? The physical quantities which are depends upon other fundamental physical quantities for their complete measurement are called as derived physical quantities. समजतंय सर्वांना? ज्या क्वांटिटीज मेजरमेंट साठी दुसऱ्या क्वांटिटीवर डिपेंड नसतात त्यांना म्हणायचं फंडामेंटल, आणि ज्या क्वांटिटी मेजरमेंट साठी दुसऱ्या क्वांटिटीवर डिपेंड असतात त्यांना म्हणायचं डिराइव्ड. डेफिनेशन पेक्षा उदाहरण दिल्यावर जास्त लवकर कळतं. मी जर सांगितलं की या रिमोटची तुम्हाला लेंथ मोजायची आहे, बरोबर? तुम्ही डायरेक्ट पट्टी घ्याल आणि सांगाल की याची लेंथ 15 सेंटीमीटर आहे. मला सांगा, लेंथ मोजण्यासाठी याचं वजन करायची काय गरज आहे का? किंवा लेंथ मोजायसाठी याची विड्थ मोजायची काय गरज आहे का? याची हाईट मोजायची काय गरज आहे का? अजिबात नाही. लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. मी जर म्हटलं याचं मास मोजा, तुम्ही डायरेक्ट त्याला बीम बॅलन्स मध्ये ठेवाल आणि मला सांगाल की सर याचं मास 100 ग्रॅम आहे. मास मोजण्यासाठी लेंथ मोजायची गरज आहे? अजिबात नाही. मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. बरोबर? मी जर विचारलं टाइम काय झालाय, तुम्ही सांगाल सर 7:35 झालेले आहे.
मीन्स टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. ओके, आता किती क्वांटिटी फंडामेंटल आहे ते आपल्याला पाहायचं आहे. सुरुवातीला ज्यावेळी फिजिक्सची डेव्हलपमेंट चालू होती त्यावेळी 3 क्वांटिटीलाच फंडामेंटल समजलं जात होतं. दॅट इज मास, अनदर इज अ लेंथ, and third one is a time. See, mass, length and time. Initially only these quantities are supposed to be fundamental. आता डिराइव्ड म्हणजे काय, ज्या मेजरमेंट साठी दुसऱ्यावर अवलंबून आहे. म्हणजे उदाहरणार्थ मी जर तुम्हाला सांगितलं की या बोर्डचा एरिया मोजा, व्हॉट इज द एरिया ऑफ द बोर्ड, या बोर्डचं क्षेत्रफळ किती आहे, अजून तरी जगामध्ये क्षेत्रफळ मोजणारं यंत्र तयार झालेलं नाहीये. माहिती आहे ना, तुम्हाला एरिया मोजायचा असेल तर काय करावं लागेल, याची लांबी मोजावी लागेल, रुंदी मोजावी लागेल आणि लेंथ इंटू ब्रेड्थ दोघांचा गुणाकार करावा लागेल, म्हणजे तुम्हाला काय मिळेल, एरिया मिळेल. मीन्स एरिया डिपेंड्स अपॉन लेंथ अँड ब्रेड्थ. सो एरिया इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी. गॉट इट? इफ आय आस्क व्हॉट इज द डेन्सिटी, सो वी नो दॅट डेन्सिटी मीन्स रो इज नथिंग बट मास अपॉन व्हॉल्यूम. तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे, बरोबर. डेन्सिटी मोजायची असेल तर मास आणि व्हॉल्यूम मोजावं लागेल आणि त्यांचा रेशो घ्यावा लागेल म्हणजे डेन्सिटी मिळेल. सो डेन्सिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी. इफ आय आस्क व्हॉट इज द व्हॉल्यूम ऑफ दिस रूम, या हॉलचं व्हॉल्यूम किती आहे, व्हॉल्यूम कसं काढणार, व्हॉल्यूम डायरेक्टली मोजता येत नसतं. इट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाईट. तुम्ही लांबी मोजाल, रुंदी मोजाल आणि उंची मोजाल, तिघांचा गुणाकार केल्याच्या नंतर तुम्हाला काय मिळेल, व्हॉल्यूम. सो व्हॉल्यूम इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, इट इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी. Got it? So there are 2 types of physical quantity. One is a fundamental physical quantity and another is a derived physical quantity. Remember? आता फिजिकल क्वांटिटीचे आणखी काही टाइप्स आहेत, ते आपल्याला पुढच्या चॅप्टर मध्ये शिकायचे आहेत. त्यातले पण 2 टाइप तुम्ही ऑलरेडी शिकलेले आहेत, स्केलार क्वांटिटी अँड वेक्टर क्वांटिटी. बरोबर. याच बरोबर आपल्याला आणखी काही टाइप्स त्याचे शिकायचे आहेत. फॉर एक्झाम्पल, what is meant by scalar quantity, what is the vector quantity, what is phasor quantity, what is the ratio. So many types of physical quantities are also there that we have to study in the next chapter. But basically remember there are 2 types of physical quantity, fundamental physical quantity and derived physical quantity. मग आता फंडामेंटलचे एक्झाम्पल दिलेत. मास इज देअर, लेंथ इज देअर, टाइम इज देअर, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेन्सिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टन्स. लेट अस सी. आता सुरुवातीला एवढ्या क्वांटिटी नव्हत्या. ज्यावेळी एसआय ची डेव्हलपमेंट झाली, आपल्याला पुढे जाऊन पाहायचंय, तेव्हा या 7 क्वांटिटीला फंडामेंटलचा दर्जा दिला गेला. बेसिक फंडामेंटल म्हणाल तर या 3च क्वांटिटीला बेसिक फंडामेंटल म्हटलं जातं. आणि मग डिराइव्ड मध्ये काय आहे, उरलेल्या सगळ्या क्वांटिटी. उरलेल्या म्हणजे दॅट मे बी एरिया, दॅट मे बी व्हॉल्यूम, दॅट मे बी डेन्सिटी, ओके, दॅट मे बी स्पीड, दॅट मे बी ऍक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, एनर्जी, पॉवर. ऑल दीज आर द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. पहा, तुमचं सर्वांचं लक्ष असेल तर पुन्हा एकदा त्या ठिकाणी मी सांगतोय की आपण काय काय पाहिलेलं आहे. पुढे जाण्याच्या आधी आपण पुन्हा एकदा मागे वळून पाहूया, कारण बराच वेळा असं होतं की पुढचं पाठ आणि मागचं सपाट. बरोबर. म्हणून पुन्हा एकदा आपण रिव्हिजन करूया. वी हॅव सीन व्हॉट इज एक्झॅक्टली द फिजिक्स, ए ब्रांच ऑफ सायन्स which deals with the study of matter and energy and their interconversion in each other. At the same time, this is the branch in which we have to study all the physical phenomena around us and all the physical properties of the material is called as physics. Another, what is meant by measurement? So during study of physics, we have to go through large number of physical quantities and their measurements. So here, what is measurement? A comparison of given physical quantity with the standard physical quantity is called as measurement. And why it is needed? So we know that in order to store the data, in order to transfer the data from one place to another place, measurement is needed. Or in order to study the result of lot of physical experiment, measurement is needed. फिजिक्स मध्ये जे काही वेगवेगळ्या प्रयोगशाळेमध्ये आपण प्रयोग करतो, त्याचा जर आपल्याला निष्कर्ष काढायचा असेल तर त्याच्या दरम्यान येणाऱ्या वेगवेगळ्या क्वांटिटीचं मेजरमेंट करावं लागेल. वी हॅव टू मेजर प्रेशर, वी हॅव टू मेजर टेम्परेचर. सो मेजरमेंट इज इम्पॉर्टंट. देन अनदर वन, नेक्स्ट इज अ युनिट. व्हॉट इज मीन बाय युनिट? वी हॅव सीन ए मीडिया ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड एज युनिट. अत्यंत बेसिक आणि सोप्या शब्दात व्याख्या मी तयार केलेली आहे.
मोजमापनाचं माध्यम ज्याला आपण युनिट असं म्हणतो. मीडिया ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड एज युनिट, और द स्टँडर्ड यूज्ड फॉर मेजरमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज युनिट, or mathematically it is defined as a ratio of given physical quantity to the standard physical quantity. It is also called as a unit. Okay, so remember that here there are different physical quantities we have seen, and there are different units to measure that physical quantity. For example, what is the unit of mass? We know so many units are there, but one of the famous unit is a kilogram. Okay, in order to measure the length there is a meter, in order to measure the width there is a meter, to measure the density there is a kilogram per meter cube. Okay, to measure the distance meter, to measure the displacement meter, speed is measured in meter per second, means this is the unit of speed. So there are so many units. Okay, unit is necessary for measurement. Now next, what are the characteristic of good unit? मग आता वेगवेगळे युनिट आहेत. एक एक क्वांटिटी मोजण्यासाठी आपण पाहिले की अनेक युनिट आहेत, 10 20 युनिट आहेत. मग त्यातलं गुड युनिट कोणाला म्हणायचं? गुड युनिट कडे कोणते कॅरेक्टरिस्टिक असले पाहिजे यामध्ये आपण पाहिले, इट शुड बी वेल डिफाइन्ड. युनिट कसं असावं त्याची व्यवस्थित डेफिनेशन असावी, फिक्स्ड डेफिनेशन असावी. इट शुड बी कंपॅरेबल विथ अदर युनिट, त्याचं दुसऱ्या युनिट मध्ये आपल्याला कंपॅरिझन रूपांतरण करता यावं. थर्ड वन, इट शुड बी इझिली अवेलेबल, ते सहज उपलब्ध असावं. अनदर वन, इट शुड बी रिप्रोड्युसेबल, त्याची पुनर्निर्मिती करता यावी. नेक्स्ट वन, इट शुड बी इनव्हॅरिएबल विथ द टाइम अँड टेम्परेचर. इट शुड नॉट व्हॅरी आफ्टर पासिंग सम टाइम or after changing the temperature. And last one, it must be universally accepted, ते संपूर्ण विश्वानं मान्य केलेलं असावं. Then and then it will be the good unit. The next, relation between numerical value and unit. Once we are going to measure any physical quantity, what are the important thing? Any measurement include two important part. One is a numerical value and another is a unit. कुठलंही मेजरमेंट जर आपण घेतलं तर त्याचा 100% अर्थ समजून घेण्यासाठी दोन क्वांटिटी आवश्यक असतात, किंवा दोन पॅरामीटर महत्त्वाचे असतात. एक असते न्यूमेरिकल व्हॅल्यू, दुसरे असते युनिट. फॉर एक्झाम्पल, लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर. यामधला 10 हा भाग काय? न्यूमेरिकल व्हॅल्यू, आणि मीटर काय? युनिट. ओके, किंवा या 10 ला दुसरा शब्द काय? मॅग्निट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. और दिस कॅन बी रिटन ॲज अनदर एक्झाम्पल, मास इज इक्वल टू 50 kg. 50 is a numerical value or magnitude, kg is a unit. किंवा दुसरं उदाहरण आपण घेतलं, if we write L is equal to 10 मीटर. मग आता 10 मीटरला आपण काय केलं? सेंटीमीटर मध्ये कन्वर्ट केलं. 1 मीटर means 100 centimeter. So 10 meter means 10 into 100 centimeter, that is 1000 centimeter. So initially what is that 10? That is the first numerical value. Meter is the first unit. Now here 1000 is the second numerical value. Centimeter is the second unit. But we know 10 meter is nothing but the 1000 centimeter, means N1 U1 is equal to N2 U2. We got very important formula. N1 U1 equal to N2 U2, or we can say N is inversely proportional to U. What is the relation between numerical value and unit? Any doubt here? And after that we have studied types of physical quantities. त्यामध्ये आपण पाहिलं की बेसिकली जर आपण विचार केला, जे आपण शाळेमध्ये सुद्धा शिकलो आहोत, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. वन इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी and another is a derived physical quantity. So what are the fundamental physical quantity? What is the definition? The physical quantities which does not depends upon other physical quantities for their complete measurement are called as a fundamental physical quantity. For example, mass, length, time, temperature, etc. These are the fundamental physical quantity. Now, what are the derived physical quantity? The physical quantities which depends upon other fundamental quantities for their complete measurement are called as derived physical quantities. For example, area, volume, density, speed, velocity, acceleration, force, power, energy. All these are the derived physical quantity. Any doubt here? Any problem? Have you got all these concepts? Let us hear. Okay. Any doubt? And then next we have to study different systems of unit. So what are the systems of unit? System of unit is nothing but the set of unit.
set of unit of basic fundamental quantities. That is called as a system of unit. And you have already studied in your school days, there are 4 important systems of unit. So what are these 4 important system of unit? Number 1 is a MKS system. What is first? MKS system, or it is also called as a metric system. Remember, MKS and metric, same. So what is the meaning of MKS system? Remember my friends, MKS system means this is the system in which length is measured in meter, this M for meter, remember, then mass is measured in kilogram, K for kilogram, and time is measured in second, S for second. MKS means meter, kilogram, second, or it is also called as a metric system. Another one is a CGS system. What is meant by CGS system, or it is also called as a French system? CGS system is nothing but the French system. So what is meant by CGS? So C for centimeter, okay, then G for gram, and S for second. Means this is the system of unit in which length is measured in centimeter, mass is measured in gram, and time is measured in second. It is called as a CGS system, or it is also called as a French system. Next one is a FPS system. FPS system is also called as a British system. Okay, मग यामध्ये F चा मीनिंग काय आहे? F stands for feet, किंवा आपण त्याला फूट म्हणतो, फूट, one and the same. P for pound. Pound is the unit of mass. P for pound, and S is the second. म्हणजे ज्या मेजरमेंट सिस्टम मध्ये लेंथ ही फीट मध्ये, फुटामध्ये मोजली जाते, मास हे पाऊंड मध्ये मोजलं जातं, किलोग्राम मध्ये नाही, ग्रॅम मध्ये नाही, पाऊंड. बरोबर. आजही आपण बऱ्याचशा गोष्टी त्या ठिकाणी ऐकत असतो की असा असा देव मासा सापडला आणि त्याचं मास त्या ठिकाणी एवढे एवढे पाऊंड आहे. पाऊंड काय? पाऊंड सुद्धा मास मोजण्याचं दुसरं युनिट आहे. ब्रिटिश सिस्टम, जिथं जिथं इंग्रजांनी राज्य केलंय तेवढ्या देशांना ही सिस्टम कळते, फीट, पाऊंड, सेकंड. ओके, सेकंड इज द युनिट ऑफ टाइम. And last one, SI. SI. SI means System International. Fourth system is System International. SI is the abbreviation of System International. बघा इथं मी इंटरनॅशनल चं स्पेलिंग काय लिहिलंय? INTERNATIONALE. जनरली आपण जे इंग्लिश लिहितो त्याच्यामध्ये शेवटी लावला जात नाही, पण इथं आहे. हे त्या ठिकाणी हे काय आहे? फ्रेंच इंग्लिश आहे. कारण या सिस्टमचा जन्म कधी झाला? 1960 ला. 1960 ला संपूर्ण जगामधून एक कॉन्फरन्स बोलवली गेली, परिषद बोलवली गेली. 1960 पूर्वी जगामध्ये वेगवेगळ्या देशामध्ये वेगवेगळ्या सिस्टम वापरल्या जायच्या, बरोबर. आणि मग 1960 ला जगाने असं ठरवलं की संपूर्ण जगामध्ये जर देवाणघेवाण करायची असेल, व्यापार करायचा असेल, तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण करायची असेल, तर त्या ठिकाणी काय करावं लागेल? तर त्या ठिकाणी एकच सिस्टम वापरावी लागेल. आणि म्हणून संपूर्ण जगामधून एका सिस्टमचा जन्म झाला. याला SI, सिस्टम इंटरनॅशनल असं म्हटलंय. त्याच्याविषयीची डिटेल इन्फॉर्मेशन जी आहे, डिटेल इन्फॉर्मेशन आपल्याला पुढच्या लेक्चर मध्ये घ्यायची आहे. SI नेमकी काय आहे हे आपल्याला पुढच्या लेक्चर मध्ये त्या ठिकाणी शिकायचं आहे. ओके.